ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਅਮਰ ਕਲਾਮ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਪ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से भोए भार थिए। जिन्हां नूं खुदा भुलिया, जिन्हां नूं रब भुलिया, दरअसल वो धरती दा बोझ ने, वो धरती दा भार ने, भारू ने। उन्हां दा बोझ धरती बर्दाश्त नहीं करती, वो इतने भारू ने। बाबा फरीद कहते ने, उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। जिहड़ा सिर खुदा दे अगों झुकदा नहीं, जिहड़ा सिर सच दे अगों झुकदा नहीं, जिहड़ा सिर दया सील संजम दे अगों झुकदा नहीं, वो सिर ते कट ही देना चाहिए। जो सिर साई ना निवे सो सिर खींजे काए, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संधी थां। बालन दी थां ते चुल्हे दे च ओ सिर डाना चाहिए, ओनू जलाना चाहिए जिहड़ा खुदा दे अगों झुकिया नहीं। दरअसल जिहड़ा सिर खुदा दे अगों झुकदा नहीं, उस सिर दे च फितूर बड़ा हुंदा है, उस सिर दे च गरूर बड़ा हुंदा है, उस सिर दे च अहंकार बड़ा हुंदा है, क्रोध बड़ा हुंदा है, वैर विरोध बड़ा हुंदा है। उस समुचे फितूर नाल गुबार नाल भरिया हुआ एक सिर है। पता नहीं इस दे चों किस वक्त ऐसा लावा फुटे जो मनुखता लई नेस्त ते नाबूद दा कारण बने, तबाही दा कारण बने, बर्बादी दा कारण बने। इस वास्ते बाबा फरीद कहंदे ने, धरती दे ओ बोझ ने, विसरिया जिन नाम से भोए भार थिए। वो ते धरती दा बोझ ने, वो ते धरती दा भार ने। और हकीकत दे च है कि धरती दा भार नास्तिक है, धरती दा भार रब तो बेमुख है, क्योंकि वो आसान फरामोश है। रब ने इतना कुछ उसनू दिता ते फिर भी उसकी याद नहीं, उसकी इबादत नहीं, उसदे मार्ग ते चलना नहीं। परमात्मा दे मार्ग ते चलना, सुख दे मार्ग ते चलना है, खुदा दे रस्ते ते चलना दरअसल गुणा दी प्राप्ति करना है। खुदा दे मार्ग ते चलना ये ते सच ते नेकियां दे मार्ग ते चलना है। ते जो ऐसा नहीं करदा, बाबा फरीद कहंदे ने, वो ते धरती दा बोझ है, धरती दा भार है। कई दफा भारू ए मनुख, इन्हां दी मत इतनी मलीन हो जाती है, इन्हां दी मत इतनी ठोस हो जाती है, इन्हां दा सोचण दा ढंग इतना कुंद हो जाता है कि फकीर समझा समझा के थक जाते ने। इन्हां नूं अकल नहीं आउंदी। फरीदा कूकेंदियां चांगेंदियां मत्ती देंदियां नित, फरीदा जो शैतान वजाइयां से कित फेरन छित। वो अपना चित किस तरह मोड़नगे जिन्हां दे चित दे शैतान बैठा है, शैतान राज करदा है। वाकई जद शैतान राज कर रहा होवे तो भगवान नूं अंदर ते थां तां ही मिलेगी। पहले शैतान नूं धक्के मार के बाहर कढिए, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। एक भांडे दे च लबा लब पानी भरिया होया है ते इहदे च हुण दुध पाना है तो पानी उंडेल के परे करना पेगा। एक बोतल दे च शराब भरी हुई है ते इसे बोतल दे च असीं दुध भरना चाहते हाँ तो शराब नूं उंडेल के एक पासे करना पेगा। दो विपरीत वस्तुआं नूं एक भांडे दे च रखना बड़ी औखी गल है। एक ही चित दे च भगवान ते शैतान नूं रखना भी बहुत औखी गल है। या हिरदे दे च भगवान बैठेगा या हिरदे दे च शैतान बैठेगा। जद हिरदे दे शैतान बैठ जांदा है तां ओह बंदा धरती दा बोझ बन जांदा है।
ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕ ਸੁਹੱਪਣ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਬੋਝ ਨੇ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ ਸੇ, ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੋ, ਤੇਰੀ ਪਨਹਿ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੇ ਖੈਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦਗੀ। ਫਰੀਦ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਪਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਵਗਰਨੇ ਜ਼ੌਕੇ ਚੁਨੀ ਆਮਦਨ ਨਬੂਦ ਮਰਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਕੇਵਲ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਕੋਏ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਰੱਤੇ ਆਪਣੇ, ਤਿਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਈ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਰੇ ਤੇ ਰੱਤੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਤ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮੁਗਾਲਤਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਚ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਨ ਹੋਵੇ, ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਕੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਸ਼ੈ ਰੱਤੇ ਆਪਣੇ, ਤਿਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਰੱਤੇ ਆਪਣੇ, ਤਿਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭੈ ਪਈਏ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਬੈ ਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸੁਧ ਹੋਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਹਾਂ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਹੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਦਾ ਲਹੂ ਕੱਢ। ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ, ਘਾੜਤ ਤਿਸਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਤਿਸਕਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸੇਖ, ਲਹੂ ਲਭ ਨਿਖੱਥਾ ਵੇਖ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਲੋਭ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਛੁਰਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਛੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਚੋਂ ਲੋਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਔਗੁਣ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਖਤੇ ਅੰਗਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕੋਲ ਜਦ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਖਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ तमाम ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਮਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਮਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਜਲ ਜੋ ਪੀਸਿਆ ਸੀ ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪੀਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਜਲ ਦੀ ਸਲਾਈ ਜਦ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਰੜਕ ਪਈ, ਅੱਖ ਦੇ 'ਚ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ, ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿਠ, ਕੱਜਰ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੁਹੈ ਬਹਿਠ। ਜੋ ਇੱਕ ਕੱਜਲ ਦੀ ਰੇਖ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬੁਲ ਕੁਰਬੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਇਤਨਾ ਤਕੱਬਰ ਕਿਉਂ, ਇਤਨਾ ਗਰੂਰ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਧ ਰੱਖ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਰੱਖ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਸ ਸਮੇਂ ख्वाजा ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਨੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ख्वाजा ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਨਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,
ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਸਵਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੇ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਆਪਣਾ ਇਤਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅਯਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਵਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਿਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਵੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 5 ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸੌਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ। ख्वाजा ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਸਵੱਟੀ ਕੀ? ਆਖਿਆ ਫਰੀਦ ਐ ਲੈ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਐ ਲੈ ਛੁਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਪਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ। ਔਰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਛੁਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਛੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ख्वाजा ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਉਸ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਸੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ख्वाजा ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਫਾੜ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ख्वाजा ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਰਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰ
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ, तो खुदा ते सारी थां ते देखदा है। तो एकदम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा, फरीद तेरी बंदगी संपूर्ण है, तेरी इबादत मुकम्मल है। जिस बंदे नूं हर थां ते हर वेले खुदा दी झलक मिले ते खुदा दा एहसास होवे, बस यही पूर्ण पद है। जा तू ते खुदा नाल जुड़िया है, तेरे उत्ते खुदा दी बख्शिश है। खुदा रंग रतले बाबे फरीद दे अमर बोलां दे तरह तरह के उपदेश ते संदेश मिलते हैं। आप कहते ने, सब्बर ए कमान सब्बर का नीहणो, सब्बर संदा बाण खालिक खता ना करी। बाबा फरीद कहते सबर दे बड़ी ताकत है, धीरज दे बड़ी ताकत है। जिस दे अंदर सबर होवे ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ। ਸਬਰ ਇਹ ਕਮਾਨ ਸਬਰ ਕਾ ਨੀਹਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਦਾ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੀ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ ਖਾਲਿਕ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਦਾ ਬਾਣ खालिक भी खता नहीं जान देंदा। भाव जिहड़ा साबरी बंदा है, जो सबर विच बैठा है, उसकी चाहत और उसकी लोड़ खुदा आप पूरी करता है, उसनों खुदा भी निराश नहीं करता। इस वास्ते बाबा फरीद दा फरमान है, सबर ए सुवाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थी वे दरियाओ टुट न थी वे वाहड़ा। जे तू किधरे सबर अपने अंदर धारण कर लवें ते सागर की तरह महान हो जाएगा, दरियावां की तरह महान हो जाएगा, एक छोटा जिहा वाड़ा नहीं रह जाएगा। भाव साबर मनुख जेड़े ने वो परम पद की प्राप्ति कर लेंदे ने। अधीर जेड़े मनुख ने, बेसबरी वाले जेड़े मनुख ने, वो ते लोक दा रस भी गवा बैठते हैं और परलोक दा आनंद भी गवा बैठते हैं। आप दे श्लोकां दे कुछ होर कीमती श्लोक सवालो जवाब दे रूप दे। कौन सो अखर कौन गुण कौन सो मणिया मंत, कौन सो वेसी हों करी जिस वस आवे कंत। किवें खुदा मिले, वो केड़े अखर ने जो मैं बोला, कौन सो अखर कौन गुण कौन सो मणिया मंत। दरअसल वो केड़े गुण ने मैं धारण करा ते खुदा मिले, वो केड़ा मंत्र है जिसदा मैं रटन करा ते खुदा दी प्राप्ति होवे। वो केड़े अखर ने जो मेरी जबान ते रहन ते खुदा दी प्रसन्नता दा मैं पात्र बना। एक सवालिया फिक्रा, इसदा जवाब कौन सो अखर कौन गुण कौन सो मणिया मंत, कौन सो वेसी हो करी जिस वस आवी कंत। निमन सो अखर खवण गुण जेहबा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत। बाबा फरीद कहते नवन सो अखर निर्माणता धारण कर, तेरे बोलां दे मिठास होवे, तेरे बोलां दे हलेमी होवे, तेरे बोलां दे निर्माणता होवे। तू जेड़ा भी बोल बोले ओदे ते तेरा अहंग भाव तेरा आपा भाव प्रगट ना होवे। मनुख जो कुछ भी बोलता है, बहुत सारे बोलां दे उसका अपना भाव ही प्रगट होता है, आपा भाव अहंग भाव ही प्रगट होता है। ऐसे बोल बोल जिहदे च तेरी होंद प्रगट ना होवे, ऐसे बोल बोल जिहदे च प्रभु दी होंद प्रगट होवे, खुदा दी होंद प्रगट होवे। नवन सो अखर खवण गुण शील गुण, उच्चा आचरण अपने अंदर धारण कर ते जबान दे ते हर वक्त खुदा दा ना रटी जा, अल्लाह अल्लाह दी धुन रटी जा ई त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत। निर्माणता सिरमौर गुण बाबे फरीद ने दसे। जो अपनी ही हर वक्त होंद प्रगट करता है, वो जीवन दे खुदाई होंद नूं प्रगट नहीं कर सकेगा। जो बेसबर है
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਐਸੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਤਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਪਰ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਾਸੂਮ ਤਬੀਅਤ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਠਗਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਠੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਠਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਉਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਚਲੇ, ਲੋਕੀ ਅਤਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੌਂਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾਂ? ਚਾਹੇ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਲੈਣਾ, ਸੌਦਾ ਖਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਚਲੇ, ਅਤਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਅਤਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਉਬਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਸੋਹਣਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਜਾਣ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਤਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਬਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੌਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖੌਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਭ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆਵਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੌਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਟਾ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਰ, ਹਲੇਮੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਗੀਤ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਏ ਭਨਾਂਦ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਤੋਹਮਾਤ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਜੈਸੇ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਜੈਸੇ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਦਰਖਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰਸ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਾਕ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਇਸ ਉੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਜੋ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਧੁਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੁਖ, ਆਰਾਮ, ਚੈਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੰਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਅਮਰ ਕਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਰਸ ਸਕੂਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।